जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ थोड़े नाल गुरप्रीत सिंह लेके हाजिर हाँ तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला यानी कि शॉर्ट एंड शार्ट। नवजोत सिंह सिद्धू के बहाने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आप और कांग्रेस से लाया निशाना। कहा सिद्धू की सियासत भी हो चुकी है जीरो, किसी भी पार्टी में जाण नाल नहीं पवेगा कोई फर्क। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों वेस्टेजेस की कैटेगरी में है। मैं कोल्ड चेन की बात कर रही हूँ जो अकाली बीजेपी देती है। सिद्धू कौन सी कैटेगरी में है? कल आम आदमी पार्टी के नेताओं से वो मिले। ये मैं कह सकती हूँ कि केजरीवाल साहब ने जो जीरो परफॉर्मेंस दिल्ली में करी है, कांग्रेस जो पूरे देश में जीरो हो रही है। अब सिद्धू साहब एक अच्छे खासे जो जीरो नहीं थे, जीरो में जाए तो 0+0+0 ओनली इक्वल्स टू जीरो। पर ये सारे जीरो के सामने जब अकाली बीजेपी की गठबंधन आके उसका नंबर आ जाता है तो वो फिर कई हजार हो जाते हैं, वो जीरो नहीं रहते। उधर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी नवजोत सिंह सिद्धू ते तिखा शब्दी हमला किया। उन्होंने कहा कि सिद्धू की हालत गवाचे हुए खरगोश वर्गी है ते उन्होंने घेरिया। सत्कारयोग है, कदे इस पासे हो जाते हैं, कदे इस पासे हो जाते हैं। वो खरगोश से कार अगे आ गया तो पता लगे भी की करिए, वो जी डिसाइड ही नहीं कर सकिया। इधर टप गया, फिर इधर आ गया, अभी मर गया गड्डी का। ये कोई पार्टियां है तो नहीं होंगे भी कोई सौदा लेना है, ये तो दिल का सूर होंगे। ये जी सियासत नाल तो घरे बैठा था। अकाली दल नवजोत सिंह सिद्धू ते हमला कर रहा है तो एक बार मुड़ तो सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा कि उस सिद्धू नाल रलण जो पंजाब नूं नवां बदल दिता जाए। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। उधर सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने अरविंद केजरीवाल नूं निशाने ते लिया है। सरदार छोटेपुर ने कहा कि केजरीवाल ने विदेशों तो फंडां दी दुरवरतों की है, जिसकी जांच होनी चाहिए। केजरीवाल आया सी, उन्हें सुपने लोगों को कुछ होर विखाए सी, निकलिया कुछ होर। उन्हें कैमोफ्लेज अपने आप को किया सी। वो तो पंजाब को इस्तेमाल करना चाहता सी। वो पंजाब राਹੀਂ नैशनल पॉलिटिक्स एंट्री मारना चाहता सी। पंजाब के समस्या नाल पंजाब के लोगों नाल कोई हमदर्दी नहीं है। अपना पंजाब पार्टी की पंजाब आम आदमी पार्टी च वड्डी सन मारी। तलवंडी साबो ते कोटकपूरा विच आम आदमी पार्टी के तकरीबन 250 वर्करां ने आम आदमी पार्टी छड्ड के अपना पंजाब पार्टी का लड़ फड़िया। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के संगत दर्शन जरिए जिथे आम लोगों को फायदा हो रहा, उत्थे संगत दर्शन की गूंज छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। संगत दर्शन तो प्रभावित होकर उत्थों की सरकार ने भी संगत दर्शन करने का फैसला लिया। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने 2 नुमाइंदियां नूं मुख्यमंत्री बादल का संगत दर्शन वेखण लई भेजिया। छत्तीसगढ़ सरकार के अफसरां ने संगत दर्शन नूं लोकां नाल संपर्क कायम करने का सब तो बेहतर साधन मंनिया ते कहा कि उन्हां दे सूबे च अगले वरे तो संगत दर्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का मुलाकात पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी से हुआ और चर्चा के दौरान ही उनका ये संगत दर्शन प्रोग्राम के बारे में दोनों के बीच में चर्चा हुई। उन्होंने निर्देश दिया कि हम जा कर के एक बार जो संगत दर्शन पंजाब के मुख्यमंत्री करते हैं उनको साक्षात रूप से समक्ष उनके साथ बैठ के देखें। उसी तारतम्य में आज सुबह से ही हमारे साथ 2 और अधिकारी आए हैं। पंचायत के जनप्रतिनिधियों के बीच में जो अपेक्षाएं, शिकायतें, शिकवा जो रहती है उसको प्रदेश के मुखिया और साथ में वहाँ के चयनित विधायक, सांसद बैठ करके समाधान करते हैं। नए कार्यों को स्वीकृत भी करते हैं और समस्याओं का समाधान भी करते हैं। और सही मायने में इसका जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग का, उसका एक अच्छा उदाहरण ये संगत दर्शन है। उस नोट के आधार पर होपफुली नेक्स्ट ईयर से छत्तीसगढ़ में भी इसी टाइप का रेट्रोफिटेड छत्तीसगढ़ के रिक्वायरमेंट्स का एक प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करने का सोच रहे हैं।
ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। फर्ज है कि मैं कोई ये क्रेडिट नहीं देना चाहता, लेकिन क्योंकि मैनू एक तजर्बा होया, ये नवा संगत दर्शन नहीं, जदों भी अपनी पहली सरकार बनी उदों तो संगत दर्शन प्रोग्राम चालू है। हिंदुस्तान की होर किसी स्टेट से संगत दर्शन प्रोग्राम नहीं। ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा है कि एक तो लोगों दियां जिन्ने भी इलाके दियां तकलीफां हुंदियां वो सारियां दा जायज़ा हो जाता। इलाज करन तो पहला मरीज़ का एक्सरे करता या होर मशीनां नाल टेस्ट करते हैं, उस बाद उन्होंने पता लग जाता भी ये तकलीफ की है। ये संगत दर्शन नाल एक तो इलाके की तकलीफ का पता लग जाता, एक हर पिंड की तकलीफ का पता लग जाता, एक ਇਹਦੇ 'ਚ मौके ਤੇ हल हो जाता। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਫੇਲ। NHM ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਧਾਰਾ 144। ਵਿਜ ਨੇ ਬੀਤੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਛੁੱਟਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਸੂਸ ਅਫਸਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਸੂਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ISI ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੋਨੀਟਰ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਸੂਸੀ ਗੈਂਗ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ BSF ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੁਫੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ये सारा जो मॉड्यूल्स है करीब 1.5 साल से एक्टिव था। लास्ट 6 मंथ्स में हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स आ गए थे कि ये लोग पाकिस्तान ISI के लिए जासूसी कर रहे हैं। जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे जो हमारे पैरामिलिट्री BSF का डिप्लॉयमेंट है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट है, उसकी सारी जानकारी हासिल करके पाकिस्तान हाई कमीशन जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव था महमूद अख्तर को दे रहे थे। बदले में इनको अच्छा पैसा मिलता था। महीने में करीब एक बार ये विज़िट करते थे और कहीं पे एक स्थान मुकर्रर होता था कि वहाँ पे आदान प्रदान होगा डॉक्यूमेंट्स का और पेपर्स का। इस बार हमको 25 अक्टूबर को पुख्ता सूचना आई थी कि जो दिल्ली जूलॉजिकल गार्डन्स है यानी दिल्ली का जो जू है, चिड़ियाघर है, वहाँ पे हम लोग सुबह 10 बजे के आसपास मिलेंगे और आप डॉक्यूमेंट्स लेके आना, आपको पैसे दे दी जाएंगे। वहाँ पे ये 3 लोग आए, तीनों लोगों को वहाँ अप्रीहेंड किया गया। ਉਧਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਬਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ SHO ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। SHO ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਮਾਮਲਾ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ। ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DSP ਨੇ ਕੀਤਾ SHO ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ। ਚਲੋ ਖਾਣਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SHO 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਥਾਣੇ ਵੀ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਫੀਮ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਮੁਲਜ਼ਮ SHO ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। SHO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਬਾ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ
ਇਹਦੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੁੱਟਮਾਰ ਪੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਛਾਪਾ। ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ MG ਰੋਡ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਘਟਨਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਤੋਂ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਰਾਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਦਬੰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ। 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਮਚੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੇਕਾਬੂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ। ਜ਼ਾਕਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਦਰੜਿਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ BSF ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰ ਦੀ ਮੌਤ। ਪੂਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਹੱਥ। NIA ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਖਤ। POK ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਡੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੌਮੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 2014 ਬੈਚ ਦੇ IAS ਅਫਸਰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਗਿਫਟ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ 2% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛਠ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਓ ਦੀਵਾਲੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਜ਼ੀ मीडिया ਦੇ ਅਭਿयान हमारा सैनिक हमारी दिवाली ਨੂੰ सराहा। हर परिवार को एक सैनिक का घर ढूंढना चाहिए, उसके घर में उनसे मिलकर इस दिवाली पर यदि उनकी कुछ चीज़ की कमी हो तो वो पूरी करनी चाहिए। हो सके तो उनके साथ मिलकर दिवाली का त्यौहार मनाएं। कंगना रनौत ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਮਨਕੂਟੀਆ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਧਨਤੇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। RSS ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ 'ਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਜੋਹਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਮੱਧ ਇਟਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਦੇ 2 ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੌਸੂਲ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਗੁੱਟ ISIS ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਬਗਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਟਰੱਕ ਦਾ ਸਫਲ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ OR ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਕਵਰ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਅਫਗਾਨ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਗੁਲਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਲੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ। ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਐ ਦਿਲ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ" ਤੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਮਰਾਠੀ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਲਮਮੇਕਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹਿਰਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ। ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।